numerical 23rd statement it is estimated that atomic bomb exploded at Hiroshima released a total energy of 7.6 into 10 raised to power 13 joule. If on an average 200 mega electron volt energy was released per fission, then calculate the number of uranium atom fission and mass of the uranium used in the bomb. पहला वर्ड तो आ गया कि भी एटम बम क्या होने ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ Yes, sir. Yes. ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਸੀਰਤ Sir, nuclear fission ਵਿੱਚ splitting ਹੁੰਦੀ ਆ nucleus ਦੀ ਤੇ fusion ਵਿੱਚ ਉਹ fuse ਕਰਦੇ ਆ ठीक काजल कोई एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन काजल सर यूरेनियम ते सर आठ सर रेडियम की कह रही यूरेनियम ते सर रेडियम रेडियो नहीं सर रेडियम रेडियम कह रही यस सर रेडियम दा की सन भी ते हाँ जी सर सन एग्जांपल नहीं हो सकती सन दे विच केड़ा प्रोसेस आ अनमोल सर स्प्लिटिंग वाला गलत है बच्चे सन दे अंदर या किसी भी स्टार दे अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हुंदी आ जिहदे च असीं कहने हाइड्रोजन एटम जिहड़े कंबाइन करके हीलियम न्यूक्लियस दी फॉर्मेशन करदे आ और उहदे च असीं ये कहने पे कि स्मॉल न्यूक्लियर कंबाइन टू गिव अ हैवी न्यूक्लियर ठीक है वो न्यूक्लियर फ्यूजन दी एग्जांपल आ ठीक है ते न्यूक्लियर फ्यूजन बेस साडे हाइड्रोजन बॉम्ब हुंदा ठीक है न्यूक्लियर फिशन जिहदा असीं कहने हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम आ कोई हैवी न्यूक्लियस जो ऐसा च न्यूट्रॉन दे नाल उहदे उत्ते बंबार्डमेंट करके असी हैवी न्यूक्लियस नूं स्प्लिट करदे हां ते उस प्रोसेस नूं असी न्यूक्लियर फिशन कहने और उस प्रोसेस दे अंदर असी कहने जी हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुंदी है और इस नूं असी मानदे कि भी ये एटम बम दा बेस है इन्नी गल क्लीयर है सारिआं नूं यस सर यस सर चल इस न्यूमेरिकल जो ने अपन ने क्या सीगा कि भी तुहाडे कोल जिहड़ा हिरोशिमा ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ न्यूमेरिकल ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23rd ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 7.6 into 10 raised to power 13 joule ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਵਾਸ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਪਰ ਫਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ठीक है यानी एनर्जी रिलीज्ड इन वन फिशन एनर्जी रिलीज्ड इन वन फिशन वो अपने को 200 into 1.6 into 10 raised to power -13 जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नु जूल च चेंज कर लो क्योंकि टोटल एनर्जी भी ਆਪਾਂ जूल च रख ली है इना क्लियर है जी उस तो बाद उन्हें पूछा अपने को कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम फिशन किन्नियां फिशन होके इन्नी एनर्जी रिलीज हुई है यानी एक तो तुसी एसएच कैलकुलेट करना नंबर ऑफ फिशन किन्नियां और सेकंड वेरिएबल उन्हें पूछा मास ऑफ यूरेनियम यूज इस प्रोसेस दे अंदर कितना मास में कोल यूज होया वा क्या इन्नी गल क्लियर है यस सर यस सर चलो पहला पार्ट नंबर ऑफ फिशन कढनी है ते नंबर ऑफ फिशन वास्ते फार्मूला अपने को लगाओ केड़ा लगा दिए
ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? total energy released per ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਵਨ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਨ ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ। that mean we have the ਕਿੰਨਾ ਜੀ total energy release, ठीक है, ਤੇ energy released in one fission, total energy release ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7.6 into 10 raised to power 13 over ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3.2 into 10 raised to power minus 11, ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ approximately 2 point something ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ठीक है, into ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ 216, ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 3 ਦਾ 6 ਤੇ 238 है ना, 28 ਤੇ 219 ਤੇ A2 ਦਾ 16 यानी approximately 2 point something नंबर बनना, ठीक है जी। 2.1 लिख रहे हैं into 10 raised to power 13 plus 11 24, ठीक है। टोटल इन्ने एटम फिशन हुए आ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 into 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 24 ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ? ਮਾਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਬੇਟਾ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਲਿਆ। It is estimated that in an atom bomb exploded at Hiroshima released a total energy of 7.6 into 10 raised to power 13 joule. If on an average 200 mega electron volt energy was released per fission, take a calculate the mass of uranium used in the bomb. कितना करिए second part? कौन दसेगा? Sir, E equals to mc square. हाँ जी, E equals to mc square. उन्हें कितना कटांगा? ਸਰ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ C ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ M ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। C ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਡੈਲਟਾ M ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਚ M ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ M ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 235 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਸ? ਬਿਲਕੁਲ 235 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ। ਸਰ 6.02 into 10⁻23 ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਮਾਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਐਟਮ ਤੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਗਾ ਦਈਏ if NAB ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, if NAB ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ, ठीक है जी, वो एटॉमिक मास के इक्वल है, यानी 235 आ जाएगा, 235 ग्राम आ जाएगा। फिर जे मेरे को नंबर ऑफ एटम 2.1 into 10 raised to power 24 है गया, फिर मेरे को आ जाएगा 235 into 2.1 into 10 raised to power 24 ओवर कहना जी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर दी वैल्यू बोलो। 6.022 into 10 raised to power 23. 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ? ਯੈਸ ਸਰ। yes sir. Yes, sir. 23rd 24 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜੀ। 24 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 24th given a energy released by fission of one uranium 235 atom is 200 mega electron volt, यही same value।
कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, ਉਹਦਾ यूनिट ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ किलोवाट और, ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਟੈਪ ਆ એનર્ਜੀ यूनिट ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अंडरगो फिशन। की करिए? एक फिशन प्रोड्यूस होंदी आ ते तुहाडे कोल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ। जे 1 ग्राम मेरे कोल कहंदा जी एसएच यूरेनियम गिवन आ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਾਊਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ? ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ठीक है। ते ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 1 ग्राम करे ਤੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਆ? ਸਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਕੱਢ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ 1 ग्राम ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆ, ਤੇ 1 ग्राम ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 235 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਮਾਸ ਇਜ਼ 235 ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ Na/235। ये मेरे नंबर ऑफ एटम्स आजू। यस सर। यस सर। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ 1 ਫਿਸ਼ਨ, એનર્ਜੀ ਇਨ 1 ਫਿਸ਼ਨ ਉਹ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਉਹ ਚ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ देयरफॉर टोटल एनर्जी बाय 1 ग्राम वो मेरे को आ जाएगी n into 200 है ना। वैल्यू पुट अप कर लो, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी अपने को आ गई एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 into 10 raised to power 23 ओवर आ गया 235 into आ गया 200 पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कन्वर्ट करते चलियो, ठीक है जी। इनटू अपने को आ गया 1.6 into 10 raised to power -13 जाउल बनया। जिन्ना जाउल च आ गया अगे किलोवाट और बनाने आ, ते 1 किलोवाट और ते जाउल दा की रिलेशन बनूगा? 3.6 into 10 raised to power 6। 3.6 into 10 raised to 6 बिल्कुल ठीक है। ਇਹਦੇ और ਦੇ 3600 सेकंड बन गए, किलोवाट ਦਾ 1000 आ गया, ठीक है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ 3.6 into 10 raised to power 6 ਜਾਊਲ, ठीक है। ਜਾਊਲ ਪਾਇਆ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਚ ਜਾਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਇਨੀ ਟਰਮ ਨਾਲ, देयरफॉर એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6.02, ठीक है जी, ओवर 235 into 200 into 1.6 into 10 raised to power 23 minus 13 over 3.6 into 10 raised to power 6, ठीक है। ये अपने को ऐसा कन्वर्जन जी वो किलोवाट और च थोड़ी एनर्जी कैलकुलेट कर देगी। हो जो कन्वर्जन? यस सर। क्या क्लियर है सारे नु? यस सर। यस। पिंकी क्लियर है न्यूमेरिकल? पिंकी पढ़ो बाकी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पिंकी न्यूमेरिकल क्लियर है बेटा? पिंकी न्यूमेरिकल क्लियर आ? बच्चे ना बोली तो मैं रिमूव करना क्योंकि मैंने ये नहीं पता असली। हाँ ओके यस लिखता बच गए हो क्योंकि विच 25th स्टेटमेंट गिवन ना in a nuclear fusion reaction, fission ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ fusion ਦਾ numerical ਆ, mass defect is 0.3%,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਡੈਲਟਾ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3% ਗਿਵਨ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਮਾਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ? E equals to mc square. ਹਾਂ ਬੱਚੇ, Sir, E equals to mc square use करके. ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ m c ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਲਟਾ m ਕਿੰਨਾ ਵਾ? Sir, 0.3% of 1 kg. ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿਵਨ ਸੈਂਪਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ 0.3% ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਦਾ 0.3% ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਸਿੱਧਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ m c ਸਕੁਅਰ। 0.3% ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 0.3/100 ਆਫ ਗਿਵਨ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਪਣਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9 × 10⁻16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੋ ਜੋ? Yes, sir. ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਸਰ એનર્ਜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ m ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ m ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਦੇ ਐਟਮ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ 0.3% ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ 0.3%? ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਸ ਇਨ ਮਾਸ ਮੇਰਾ 0.3% ਆ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ 0.3%? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗਿਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਜ਼ਨ 0.3% ਮਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26 numerical। 26 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? If 200 mega electron volt energy released in the fission of single nucleus of uranium 235, how many fission must occur per second to produce a power of 1 kilowatt? ਤੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਪੜਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਜਾਊਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣੀ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now number of fission आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फिशन।
ਆ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ 1000 ਜੂਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਚ એનર્ਜੀ 200 into 1.6 into 10 raised to power -13 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਜੂਲ ਆ ਜੋ ऊपर भी जूल च वैल्यू और नीचे भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल च कन्वर्ट कर दो, पर सेकंड एनर्जी दी वैल्यू बन जाएगी। हो जूए कैलकुलेशन? यस सर। क्या बाकियां नु क्लियर है जेडे शांत बैठे ज्यादा के नाम लेके पूछा? yes sir यस यस सर। इन्नी हौली बोलदा पिया जेड़ा भी बोलिया ओदा ना ही नहीं आया सामने कि बोलिया कौन आ। क्या क्लियर? दोबारा फिर एक बारी दसदा पिया 27th न्यूमेरिकल च उन्हें कहा सी जी एक्टिविटी जेडी सैंपल आ यानी पोटाशियम क्लोराइड तुहाडे कोल गिवन आ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 170 ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ dN/dt ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ A ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਗਿਵਨ ਆ 1.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ 0.07 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 40 ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟਮ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। यस ਜੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ BaCl2 ਬਣਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 40 ਐਟਮ। ਕੌਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ? सर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उस तो बाद सर फिर यूनिटरी मेथड ਨਾਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? यूनिटरी मेथड ਲਗਾ ਕੇ ਸਰ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਸਿੱਧੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਬਾਈ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? यस सर। ਬਾਂਜੂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਐਟਮ ਆਏ ਆ? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਐਟਮ ਆ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਸਕੀਰਤ? सर 0.693 बाई लैम्डा और dN/dt हम इज इक्वल टू लैम्डा इनटू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। dN/dt ਦੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ n ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। we know that dN/dt, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਲੈਮਡਾ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ 0.6931 ਬਾਈ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਇਨਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ dN/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ 170 ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਓ। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। यस सर। यस सर। डन। 28th न्यूमेरिकल 28th गिवन मीन लाइफ ते हाफ लाइफ की फर्क सेगा? चेता मीन लाइफ 1.44 इनटू हाफ लाइफ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਟਮਸ ਗਿਵਨ ਆ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟਮ ਦੀ ਉਹ ਚੋਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਐਟਮ ਕਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਨ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ 1.44 ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਟਾਓ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਨ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਰ 1620 year and 405 year for alpha emission and beta emission respectively। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਫਾ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੀਨ ਲਾਈਫ 1620 ਇਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਲਾਈਫ ਆ 405 ਇਅਰਸ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੀਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਾਓ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਟਾਓ ਐਲਫਾ 1620 ਇਨ ਇਅਰਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਓ ਬੀਟਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 405 ਇਅਰਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਟਾਓ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਐਲਫਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਬੀਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਲੈਮਡਾ ਐਲਫਾ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਬੀਟਾ ਮੀਨ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਮਡਾ ਐਲਫਾ ਲਈ ਤੇ ਬੀਟਾ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, find out the time during which 3/4 of sample will decay। ਠੀਕ ਹੈ, 3/4 of the sample ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੈਂਪਲ 1/4 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, n ਨਾਟ ਓਰੀਜਨਲ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਆ, n ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ t ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਆ। 3/4 ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਚੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ 1/4 ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, find out the time during which 3/4 of the sample will decay if it is decaying both by alpha and beta emission simultaneously। ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਜੋ alpha decay beta decay ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ alpha ਤੇ beta decay ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ 3/4 ਸੈਂਪਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? ਟੀ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3/4 ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ? N naught, sir. n ਨਾਟ ਤੇ n ਨਾਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, n ਗਿਵਨ ਆ। n ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? The remaining substance amount. ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ। number. ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਟੋਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦਾ 3/4 ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/4 ਹੋਏ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ 1/4 ਆਫ n ਨਾਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਹੋਰ Yes, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ? Sir, n upon n naught is equal to half raised to power n. Small n. to power t by t ਲਗਾਵਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਥੋਂ t1 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਦੂਜੇ ਦਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜੂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ log base e of 4 ਗਿਵਨ ਆ, log base e of 4 ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ log base e ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਆਊਗੀ। Sir, n is equal Yes, to sir. n naught e raised to power minus lambda t. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, we know that n equal to n naught into e raised to power minus lambda t, ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ 1/4 of n naught ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ n naught by 4 ਪਰ ਹੈ, n naught ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1 by 4 of e raised to power minus lambda t ਆਉ। yes sir, ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ t ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੌਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸ ਚ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਲੈਮਡਾ ਸਿਰਫ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹ ਲੈਮਡਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਐਲਫਾ ਇਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਬੀਟਾ ਕੱਢੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਆ ਜਾਊ। yes yes sir, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਐਲਫਾ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਬਾਈ 1620 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 405। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲੈਮਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂ। ਯੈਸ ਸਰ। yes sir, ਹੋ ਜੂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। yes yes sir, ਚਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਹਿਲੋਂ? ਯੈਸ yes sir,